بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi, o'zimizning ilohimizga, o'zimizning Robbimizga boshlardan maqtovlar. Biz uni maqtaymiz, uni zo'rlaymiz, uni buyuklaymiz. Barcha g'iybatlarimizni ona biz qilamiz. Ham o'zimizning xatolarimizdan, o'zimizning kamchiliklarimizdan Alloh taoladan mag'firat so'raymiz. Hamma Alloh taolo birisini xoy qilib qildirsa, uni yuragini xayrlikka ochsa, uni bir kimda adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim bir kimda haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahad beramishinlikda g'iybat qilirday loyiqli bir zot yo'q. Mar Alloh o'zi bilan. Mar Alloh o'zi bilan loyiqli barcha g'iybatlarimizga. Ham shahad beraman shinliqda Muhammad ibn Alloh taolaning suyukli payg'ambari, suyukli elchisi. Alloh taolo bir oyatida aytadi: "Uzakkir inna zikra tanfa'ul mu'minin." Isga tushir. Shinliqda mu'minlarga, Allohga iymon keltiruvchilarga isga tushiruv yordam beradi, foyda beradi. Oyatdan biz ko'ramiz, kimda ship-shinliq Allohga iymon keltirgan ekan, Alloh taolaga iymon keltirib, uning qo'shqonlarga iymon keltirgan ekan, ona isga tushiruv foyda beradi. Ul isga tushiradi. Gunohga kirgan bo'lsa yolg'ishib, o'zining xatosi bilan, o'zining bandachiligi bilan gunohlar qilgan bo'lsa, hammaga kengash berilsa, isga tushirilsa, u kirib qo'yadi. Gunohini tashlaydi, ham Allohga aylanib qo'yadi. Chunki anga foyda beradi isga tushiruv. Chunki u mu'minlardan, Allohga iymon keltiruvchilardan, qachon anga isga tushirsa, Alloh taolo yuragi qo'rqib qo'ygan. Qachon Allohning oyatlari o'qilsa, payg'ambarimizning hadislari o'qilsa, iymoni ko'tariladi. Chunki u mu'min kishi. Hammaga nasihat berilsa, u shoqlanadi. Nasihat beruvchiga rahmatli bo'lib qoladi. O'zining shukrini aytadi: "Alhamdulillah qardoshim, sen meni qoldirmading, balkim sen menga nasihatli bo'lding. Alloh taolaning rahmati bo'lsin senga." U shoqlana anga nasihat qilganina. Mana u mu'min kishi bu. Hamda Alloh taoladan so'raymiz, Alloh taolo bizni shuni mu'minlardan qilsin, takabbirlardan qilmasin. Qachon nasihat aytgan ishroqda takabbirlanib, nasihatni qabul etmay turgan oddiy kishilardan Alloh taolo bizni qilmasin deb har vaqt Alloh taoladan yordam so'raymiz. Ham shu isga tushuvlardan bir-birimizga biz isga tushirganimiz har vaqtda da bizga eng zo'r yuklanilgan maqsadni, o'sha turmushda, shu yerlik ustunda eng zo'r maqsad qo'yildi, kishilik ustuna. Endi u Allohning bir o'zini ibodat qilib, Alloh taolani buyuklab, zo'rlab, uning qoshida tubanchilikli bo'lib, o'zingni Alloh qoshida o'zini har vaqtda da tubanchilikli tutuv, muhtoj etib tutuv o'zingni. Allohdan qo'rquv, tubanchilik bilan ona ruku' qilib, sajda qilib, o'zini kimsituv Alloh qoshida, g'iybat qilib, uni boshqa zotlar bilan tegizlamau, uni buyuklab, zo'rlab. Mana bu endi bizning bu turmushimizda bo'lgan maqsadimiz, qardoshlarim. Alloh taolo bizni boshqa maqsadlar uchun borliqqa keltirmadi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Җеннәрне һәм кешеләрне мин барлыкка китердем бер максат белән генә. Уен өчен түгел. Максатсыз буш әйбер өчен дә түгел. Һәм дөньяда яшәп, дөнья куып, җырлап, көлеп, аннан соң шатырып, халак булырга, юкка чыгып, эшереп, юкка чыгарга, аның өчен дә түгел. Бәлкем зур максат өчен. Кешенең бу тормышта яшәвенең зур максаты бар. Инде Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Ничек Аллаһ теләйтә, "Ябудуни", миңа гыйбадәт кылсыннар өчен. Һәм чек сәләфләребез шушы аятны бәян кылганда, тәфсир кылганда, мин барлыкка китердем җиннәрне һәм кешеләрне аларга әмер итәр өчен. Ниндер эшләрне әмер итәр өчен һәм нинди тыелган эшләрдән тыер өчен. Икенче тәфсирләрдә килә, икенче аңлатмаларда килә, миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен, мине генә берләсеннәр өчен. Ма уриду минхум мин ризқин ва ла уриду ан ют'имун. Мин бит кешеләрдән теләмимен бер нинди ризыкны да. Һәм теләмим алар мине ризыкландырсыннар, ашатсыннар. Инналлаху ва-раззақу зул-кувватил матин. Чынлыкта ул Аллаһ Тәала, ул ризыкландыручы, көч-куәт иясе, ныклы зат. Ул Аллаһ Тәала ризыкландыручы. Ул Аллаһ Тәала ризыкны бирүче. Һәм менә шушы максат өчен, кардәшләрем, җибәрелде барча пәйгамбәрләр, расуллар. Ничек Аллаһ Тәала әйтә: "Ва лaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Biz һәр уммәткә, һәр шәһәргә, һәр кавымга җибәрдек расулларны, пәйгамбәрләрне. Һәм алар әйттеләр үзләренең авылдашларына, шәһәрдәшләренә: Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз һәм ерак булыгыз ширкәтләрдән. Ерак булыгыз Аллаһ Тәаланы башка затлар белән тигезләүдән. Аллаһ Тәала әйтә: "Ва марсална мин qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Сиңа хәтле нинди генә расулны, нинди генә пәйгамбәрне без җибәрмәдек. Барчасына да без вахи кылдык, әмер кылдык, алар әйтсеннәр өчен үзләренең кавымнарына, кешеләренә: "Миннән башка бер кемгә дә гыйбадәт кылмасыннар, миңа гына гыйбадәт кылсыннар." Менә бу инде расулларның, пәйгамбәрләрнең бу җир өстенә җибәргәннең максаты шушы. Һәм шушы тәүхид, шушы Аллаһны берләү белән кеше яшәреп китә. Әгәр дә кеше Аллаһка гына гыйбадәт кыла торган булса, менә ул дөрес, хакыйкый, дөрес тормыш белән яши торган була. Чөнки ул Аллаһның ризалыгын ала торган була. Аның йөрәге һәр вакытта канәгатьлек белән, тынычлык белән үтә торган була. Чөнки ул белә, ул кеше үзенең бу тормышта яшәүнең максатын да белә. Мин килгәнмен бу тормышка Аллаһка гыйбадәт кылырга, Аллаһны берләргә, аның кушканнарын үтәргә һәм тыйганнардан тыелырга. Бу минем максатым. Һәм шушы максатны үтәргә дип тырыша ул, көне-төне шуңа тырыша. Һәм ул үзенең максатын белә, цель белә ул аның. Һәм ул шушы максатына әкрен генә бара ул. Һәм шуның белән ул йөрәге тыныч. Чөнки ул белә үзенең максатын. Аермалы буларак мусламаннардан тыш кешеләрдән. Ул үзенең максатын да белми. Ул уйлый, минем максатым шушы бер мәхәббәт табырга. Мәхәббәт белән яшәргә. Үземә пар табырга. Һәм ул тапкан кебек тә була. Таба, ошата, яшәп китәләр. Һәм икесенең берсе хыянат кыла, һәм тегесе нишләргә белми. Чөнки максатын югалта. Һәм беребезгә яшьлек түгел, күпме кеше хәтта шуңа бирәк тә яшьләр кулларын салалар аннан соң. Максатын югалта бетте. Кемдер яши, балалар дип. Балалар да бу дөньяда булган фәни әйбер генә. Алар да халак була ала. Аларны да Аллаһ Тәала тартып ала. Кемгәдер гомумән бирми дә аларны. Һәм шуңа да аларында без күрәбез, кемдә кем үзенә максат итеп куя икән, балаларны үстерү, балаларны иң каты яраткан зат дип алалар аны. Аннан соң берәр хәл булса, балалары белән
инде күрәсең инде алар авыр хәлгә төшә. Төшенкелеккә бирәләр, өметләрен өзәләр. Бу тормышта яшьләре килми. Без аны күрәбез. Һәм бу шулай бу тормышта яшәүнең максаты түгел. Әгәр ул максат булса, күпме хатын-кызлар, күпме гаиләләр баласыз. Әгәр да ул максат булса, аларның бу тормышта максатсыз яшәү булып чыгамы? Кемдер максат куя, байлык җыю, үзенә карьера төзү. Һәм без күрәбез, бер кеше төрледән-төрле максатлар куялар. Үзләре уйлап, үзләре шамалап. Ләкин аларның бу максатлары тормышка ирешсә дә ул кимчелекле. Аннан соң ул тормышка, ул максатына ирешкәч, инде ул тәмен бетерә. Ул мәсәлән максат куя, үй салам яки машинага ирешәм. Өйен салды, машинасына иреште. Бит, анасын ишәргә. Максат үтәлде бит. Битте. Нишләргәсең? Нәрсәгә? Нинди максат куярга хәзер тагы? Һәм син күрәсең аларны. Шушыннан саңлар ышкыналар. Чөнки битте максат эшләнде. Һәм әлбәттә, мондый мисалларны хәзер без китерсәк, күптән күп. Ләкин шуны белик. Ул максатлар берсе дөрес түгел бу тормышта. Хәтта кеше ул максатка ирешкән очракта, ул бит синең үлүең белән, ул бит бөтенләй бер юкка чыга. Синең максатың җимерелә. Бер каласың бит син. Шуның өчен үзебезнең бу тормышта яшәүнең максаты ул Аллаһка гыйбадәт кылу. Искә төшерү ул булыша һәрбер шабызга да. Шуңа да без бу дөнья тормышында яшәгәч, бирәк тә бозык җәмгыятьтә яшәгәч, менә бу үзебезнең ни өчен бу тормышка килүебезне оныта башлыйбыз. Һәм онытып, Аллаһка булган гыйбадәтләребезне әйтәбез. Һәм кеше гынаһка шуна башлый. Һәм менә бу җәмгыятькә агымга кирип китеп агып китәргә генә тора. Шуның өчен дә без һәрберебезгә һәр вакытта да насихатлы, искә төшерү кирәк бербезгә. Насихатлы булу кирәк, искә төшерү кирәк. Бу тормышыбызның максаты ул Аллаһка гыйбадәт кылу. Әгәр дә гынаһ кылган вакытта яки гынаһ эшләргә теләгән вакытта яки шундый уй фикер килгән вакытта, шул вакытта искә төшер. Аллаһ Тәгалә мине шуның өчен ясадымы? Аллаһ Тәгалә мине шуның өчен бу тормышка китердеме? Искә төшер максатыңны. Бәлкем инде син тукталырсың. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ау ман кана майта фахайнаху ва джаална лаху нура ямши бихи фин нас. Каман масалуху фи ظ-ظулумати лайса би харij минха. Кәзалика зуйна лил кафирина ма кану яъмалун." Яки мәйет кебек ди. Карагыз, бу аятны дөрес аңлап кирәк. Яки кем ул мәйет кебек ди. Аннан соң шушы мәйет хәленнән соң без аны терелттек. Без аңа иман бирдек. Йөрәгенә иманны керттек. Һәм кешеләр арасында йөрергә, яшәргә без аңа нур бирдек. Аллаһ Тәгалә шушы мәйет тормышыннан соң, үлем тормышыннан соң Аллаһ Тәгалә чагыштыра, иманлы тормышны ул яшәү. Ә кемдә кем имансыз кала икән, ул мәйет кебек. Анда бер файда юк. Үзенә бер файда юк аның. Ничек мәйет ята бит менә носилка өстендә. Менә карыйсың, анда бер файда юк. Иннәмә зыянны аны тизрәк күмергә кирәк. Менә имансыз кешеләр шушы хәлдә. Аллаһ Тәгалә аны әйтә шулай иттереп. Яки кем мәйет булган кеше шикелле. Без аны нарсын терелтәбез. Ягъни кайберләрендә кешеләрнең Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән, үзенең теләге белән кем лаеклы, Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен бирә, иманны бирә. Һәм кешеләр арасында нурлы хәлдә ул яши торган була. Кешеләр арасында, кешеләр җәмгыять кеше арасында Аллаһ Тәгалә алар арасында яшәргә Аллаһ Тәгалә аңа нур бирә. Аллаһ бу аятның башына кайтыйк. Әйтә, яки кем мәйет кебек ди. Һәм мәйет кебек ул шул караңгылыкта яшәгән кебек. Ул аннан чыга алмый. Шушы мәйет имансыз кеше ул дөм караңгылыкта һәм караңгылыктан чыга алмый.
һәм белми нәрсә файдалы, нәрсә файдалы түгел. Менә шул алашып, буталып йөри. Менә күз алдына китер, дөн кап-караңгы. Син каршыңда бер нәрсә күрмисең. Менә шуны күз алдына китерер өчен үзебезгә тәҗрибә куйыйк. Менә дөн караңгыда яки өйдәме син, яки урамгамы син, ай булмаган очракта, дөн караңгыда бер урында кала әле. Нишләрсең микән? Сулга да бара алмыйсың, белмисең. Бу сул як кая барасың бу юл? Уң якка да бара алмыйсың. Уң якта нәрсә бар? Мөмкиндер шыкыр бардыр. Мөмкиндер шәнешкеле инәләр бардыр. Мөмкиндер йырткыч хайваннар бардыр. Син белмисең. Кая барырга белмисең. Менә шундый хәлдә алар. Әмма менә шундый караңгылыкта була торып та Аллаһ Тәгалә әйтә, алар нәрсә эшлиләр шу караңгылыкта? Аларга кафирләргә ул әйбер бизәлгән. Аллаһ шуның белән риза һәм шуның белән алар яшиләр. Чөнки аларның йөрәкләре мәйет шикелле. Аларның йөрәкләре яши торган йөрәк түгел. Шуңа хәтта шундый караңгылыкта яшәп тә, шу караңгылыкта алар риза. Һәм шуңа шатланалар. Ничек Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Эйюхаллазина аману, истаҗибу лиллаһи ва лир-расул." Иман китерүче бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә һәм аның Расулына җавап бирегез. Кайчан Аллаһ сезне чакыралар, сезне җанландыра торган әйбергә. Сезне исәнләштерә торган, сезгә исәнлек бирә торган, сезне җанландыра торган әйбергә чакырганда, Коръәнгә һәм Сөннәткә чакырганда җавап бирегез. Инде Аллаһ Тәгаләнең безгә әйткән бу әмре. Без инде җавап бирик. Үзебезнең хәерлек өчен, үзебезнең файда өчен, үзебезне җанландыра торган әйбергә җавап бирик. Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve la aqibatul muttaqin, ve la udvan illa alel zalimin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hamna Allah'ına gıybet oluluk. Tevhid bilen Allah'ına biruluk. Аңа шайтыр буйсынып гыйбат буллык. Инде ул кешенең үзенә файда түгел. Бәлкем шуның белән гаиләләр җанлана. Гаиләләр җанлангач, гаиләләр төзекләнгәч, иде җәмгыять төзекләнә. Һәм җәмгыять төзекләнгәч, җир шары өсте төзекләнә торган була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум биз-зулм." Шулар иман китерүчеләр, кайсылары үзләренең иманнарын күфрлек белән, ширк белән бутамыйлар. Улайка лахумул амн. Менә мондый кебек кешеләргә аларга иминлек булачак. Җир өстендә аларга куркулык булмаячак. Чөнки җәмгыять ул төзекләнә. Алар бер-берсеннән зыяннан куркмый торган булачаклар. Исән имин рәвештә йөри торган булачаклар. Ва хум мухтадун, һәм алар туры юлда булачаклар. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вa'адаллаху аллазина аману минкум ва амилус салихати ластахлифаннахум фил арди кама стахлафал лазина мин qablihim." Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды. Шуларга кемнәр иман китерделәр сезнең арагызда һәм изге гамәлләр кылдылар. Аллаһ Тәгалә аларны җир өстендә хуҗа итеп калдырачак. Ничек аларга хәтле булганнарны хуҗа итеп калдырган шикелле. وَلَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Һәм Аллаһ Тәгалә риза булган аларның диннәрендә аларны ныгытачак. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Һәм куркулыкларыннан соң, буныңчы куркулык тормышы белән яшәгәннән соң, Аллаһ Тәгалә аларга иминлекне бирәчәк, тынычлыкны бирәчәк. Ябудунани, бит алар миңа гына гыйбат кылалар, ла юшрикуна би шай'a. Һәм алар мине бер нәрсә белән дә тигезләмиләр. Мине бер зат белән дә тигезләмиләр.
Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман амила салихан мин закарин ау унса". Ират кеше булсынмы, хатын-кыз булсынмы, агар да ул изгелекләр кыла икән, ва хуа муъмин, һәм ул иман китергән, Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылучы, тәүхид белән Аллаһка гына иман китерә икән, фанухияннаху хаятан тайиба. Без бу тормышта бик күркәм тормыш биребез. Бик күркәм матур тормышны вәгъдә кылдык без ул кешеләргә. Валаназияннахум аҗрахум би ахсани ма кану яъмалун. Һәм үзләренең эшләгән эшләреннән дә яхшырак җәза бирәчәкбез. Үзләре эшләгән эшләрдән дә. Әйе, бу дөнья тормышында безнең гомеребез дә бик кыска. Һәм кылган гыйбатларыбыз да бик әз. Һәм аның өстәвенә кимчелекле. Ләкин Аллаһ Тәгалә мөэминнәргә, мөселманнарга өмет бирә. Аларны шатландыра, аларны җанландыра. Сезнең эшегездән дә, сезнең гыйбатларыгыздан да мин сезгә күпкә мәртәбә яхшырак җәзаны бирәчәкмен. Аллаһ Тәгалә бер аятында әйтә: "Фаимма яътияннакум минни худа". Агар да минем яктан сезгә килә икән туры юл, фаман иттаба худая фала ядиллу ва ла яшка. Кемдә кем минем яктан Аллаһ ягыннан туры юл килеп, һәм аңа иярәләр икән, кемдә кем аңа иярә икән Аллаһның китабына, пәйгамбәр сүннәтенә, ул адашмас һәм бәхетсез дә булмас. ومن أعرض عن ذكري أكمد كم минем искә төшерүемнән башын бора икән, فإن له معيشة ضنكا, инде аңа бик тә тыгын, кысрыклы, бик тә авыр тормыш булачак. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, һәм кыямәт көндә без аны сукыр рәвештә кубарачакбыз. Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Ма анзална алейка аль-Кур'ана литашқа". И Аллаһның җисе, без Куранны сиңа индермәдек, хәтта син бәхетсез булсын өчен. Кайбер кешеләр Аллаһның динен чакырылгач, алар Аллаһның динен бик тә авыр итеп күрәләр. Ничек инде мин 5 вакыт намаз укый алам? Бу күз алдына китереп булмый. Ничек инде мин бөтен тәнне каплый алам? Бу бик авыр бит. Бу җәмгыятькә каршы бару. Бу мин ак карга кебек булачакмын. Һәм шулай итеп, ул күрә, бу ислам дине авыр дип күрә. Һәм ул уйлый, бу киресенчә авырлык китерә бу ислам дине. Киресенчә уйлый, бу ислам дине белән мин үземә бәхетсезлек алам дип уйлый. Аллаһ Тәгалә төзәтә. И Аллаһның җисе, чынлыкта без сиңа Куранны индердек, син бәхетсез булсын өчен дип түгел. Киресенчә, син һәм кешелек бәхетле булсыннар, тәүфиклы булсыннар, күркәм матур тормышта яшәсеннәр. Моны кешеләр аңласалар иде. Шулай итеп, кардәшләрем, әлбәттә, Аллаһка гына гыйбадәт кылуның һәм тәүхидның фазиләтләрен, өстенлекләрен шукласак, бер җомга гына җитми. Ләкин әйткәнебезчә, шулай итеп, без бер-беребезгә искә төшерергә тиешбез. Алданып китәргә тиеш түгелбез. Көчсезләнергә тиеш түгелбез. Бәлкем һәр вакытта үзебезне һәр вакытта искә төшерергә тиешбез. Нәсихәтле булырга тиешбез. Искә төшерик. Аллаһның дине иң хәерле дин, иң күркәм дин һәм кешене һәм кешелекне бәхетле итә торган дин. Әмма шуның капма-каршысы инде ни кеше бәхетсезләрдән була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннаху ман юшрик биллаһи фақад харрама Аллаһу алейхи аль-җанна ва мабаһу ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар". Кемдә кем Аллаһ Тәгаләне башка затлар белән тигезли икән, ширк китерә икән, күфрлек китерә икән, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәтне харам кыла. Җәннәткә гомумән дә җәннәткә кирми торган була. Аның әйләнеп кайта торган урыны мәңгелек җәһәннәм һәм зулымлык китерүчеләргә син ярдәмчеләрне тапмассың. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна Аллаһа ла яғфиру ан юшрика биһи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша". Чынлыкта Аллаһ Тәгалә гафу итми шуны, кемдә кем ширк китерә икән, кемдә кем Аллаһ Тәгалә тигезли икән, Аллаһ Тәгаләне бер кашан гафу итми. Әмма аннан булган, астарак булган гөнаһларны кемгә тели гафу итә.
Hem kimde kim وَمَا يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَ اِثْمًا عَظِيمًا Kimde kim Allah Teala'ya şirk getireyken, Allah'ını diyizliyken, indi Allah Teala'ya bir takatlı yalgan aytuvchi kishi bular. Allah Teala'da ya bunayya la tushrik billahi ey o'g'lim qarag'iz aytisi Luqman o'zining molayina xayrlik tilab, o'zining bolasini, o'zining naslini xayrlikka chaqira. Ey o'g'lim bir qachon Allah Teala'ga shirk keltirma, Allah Teala'ni tegizlama. Allah Teala'ga tegiz zotlar yo'q. Shundoqda Allohni tegizla, u eng zo'r zulmlik shu yer ustida. Allah Teala'da "Qul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala" ayt yo'qolishsiz kishilarga xabar beringmi sizga eng hasratli bo'lgan ishlarni. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Allar bu dunyo turmushida bir ko'p amal qildilar, ishlar ishadilar, g'iybat qildilar bu dunyo turmushida. Va hum yahsabun annahum yuhsinun sunha. Habitalar o'ylar bu dunyo turmushida biz izgiliklar qilamiz deydi. Mana boshimda kishilar, ular bu dunyo turmushida islom dinidan boshqa yo'lni so'ladilar, buzilib ketdilar, ikkinchi yoqqa ketdilar, Alloh yo'li bilan bormadilar. Lekin shunga qaramasdan ular sadaqasini berganlar, g'iybat qilganlar, o'rasini tutganlar, boshqa g'iybatlar qildilar, lekin qiyomat kunida ular bo'sh qo'l bilan quborlashaqlar, ham jannatga kirtirlik bir narsalarda bo'lmayacak, ham shotirbalar hasratda qotiran bo'lashaqlar, birisi qotiran bo'lashaqlar, ham Allohlarning oqadi nega hasratli kishilar. Albatta qardoshlarım, bunday ko'p oyatlarni biz o'qisak, ular bek ko'p. Shuning uchun ham Allohga tavakkal qilib, Allohga umidlanik, Allohga yolvorib, Allohga oshqinib, ham bilik, Alloh yo'lidan boshqa birinde bizga qutuluq yo'li yo'q. Endi Alloh taolo so'raydi, Alloh taolo bizga iymon bersin, Alloh taolo bizga foydali ilm bersin, Alloh taolo bizni o'zining yo'lidan ayirmasin, o'zining rahmatini ayirmasin. Endi har birimizga har vaqtda nasihatli bo'lib, xayrlikka chaqirib, nosharliklardan bir-birimizni tiyib. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار غفرانك ربنا واليك المصير وقم الصلاه